السلام عليكم. اليوم رانا الويكاند دونك رانا الغوبو تاع لو ريجيم انترميتون. اليوم ناكل يعني نورمال يا با دو ريغل. دونك درنا ان بيتي ديجوني كونتينونتال من هو بيتي ديجوني ومن هو فطور باسكو راهي 12 وقلت نديكم معايا تشوفوا لي بري تاع لي فروي ليغوم عند لي بريمور باش تشوفوا لي بري في فرنسا شحال دايرين تاع لي ليغوم. وعندي اون بون سوربريز مع لا فام نتاعها دير لكم الفيديو تاع لا ريسيت بانكيك. دونك بارطاجيو لا فيديو ديروا جيم ولا تحبوا نكمل لكم لي فيديو قعدوا معنا تتابعوا. Coucou, coucou, hello. Bon, on va vous chanter une chanson. Alors il y a des fans qui m'ont dit que تفكروا الغناء تاع les années 80 et tout ça, 90. نفكروكم شويه انا في الطوموبيل il fait très froid. Donc واش تغني لهم انتيا واش تعرفي بالجزائريه؟ يا ما في avec vous قولي لهم السلام عليكم. السلام عليكم. واش راكم؟ واش راكم؟ نحي الماسك شويه نشوفك. لا ما حبيتش توري وجهها كامل تشوفوا غير عينيها داري بوغ سيزيو. بون واش نغنوا لهم بالجزائريه؟ ما فهمتش. ما فهمتيش واش نغنوا لا شونسون شنو هي؟ نديروا لهم كيما حبيتي. محلى ديال العشيه. هيا روحي هيا محلى ديال العشيه. محلى ديال العشيه عادي القمر وجت حبيبتي ليا في بستاني ونوزرة جلسنا في الحفية جلسنا في العودان يا قلبي حم عليا في قلبي شعلت نار في قلبي شعلت نار يا روحي يا عمري بيك نزارني يا روحي كونتينيو كملي يا عم انا ندير لها بالعاني باش تغني لكم. هيا راكي تفيلمي. بون وصلنا للبريمور راهو لي ها ولا توري لهم ندير لهم لا فيديو اللي là-bas. Je peux pas tourner. Voilà, c'est là, c'est le primeur. On dit l'image. Et donc ندخلوا لداخل وخليكم تشوفوا معنا. فوالا رانا عند لي بريمور كما كتشوفوا لي ماندارين كتشوفوا البري نستناو 3 euros. Voilà. Là c'est des boissons. Ah, 2 euros le kilo la clémentine تاع l'Espagne. Banane c'est 1,39 €. Voilà. Les fraises à Cochopo 2 euros. Le litchi 6 euros. D'ailleurs 6 euros le kilo. عندكم العنب le raisin à 4 euros. قال لك فرنسا رخيص. شوفوا لي بري 4 euros. هنايا هذا presque 3 euros. Voilà. Les boissons, c'est les prix à coup de chopon. 1 euro le Fanta, Orangina 1,20 €, Pepsi, Sprite, Oasis. Voilà. Vous comptez 1 euro à peu près. Les boissons. L'ananas 2 euros la pièce. Alors, Rommel, la grenade, 49. La mangue, chauffe 8 euros le kilo. Avec l'avocat, 1,50 €. La pièce, mais chez le kilo. Zed. Les kiwis, 2 euros. Après, qu'il y a comme la noix de coco. La pièce a fait ça 1 euro. Le melon هذايا بالتاخ راهو 1,49 €. هذا le melon vert il fait 1,49 € le kilo. Ça veut dire البطيخه ديروها تدو وحده بالتيخه بالك دير 2 كيلو ولا راهي يحسبوا لو بري. فوالا حنا يبيعوا بالنص
1,50 €, la moitié تاع البتيخ. فوالا لا مونغ 2 €. كلش غالي. تفاح alors c'est 2 € le kilo. On a عندكم toutes les sortes de pommes. Là les poires 1 €, les pépins. Les noix c'est 5 € le kilo, les noix. Voilà. La poire elle est 2 €. Les dattes chez nous c'est 6 €. China 2 €. تشوفوا فيها. Le citron 2 €. تشوفوا. Alors le citron vert c'est 5 €. البلاد نتوما مش عارفه شحال. على 5 € le kilo le citron vert. Et la pamplemousse. هايليك les lots de 2 hein. 2 € زوج ماشي كيلو. وصلنا للبصل. عندكم 1,49 € le kilo تاع البصل. الأحمر هذا يدير 2,49 €. والأبيض باغي 2,49 € le kilo. الثوم لاي الثوم 6 € هايليك. قالك فرنسا لي شالوت 2 €. 2,99 €. La pomme de terre c'est 2 € le kilo. Le filet 3 €. Patate. bien. والحمراء des petits cakes 3 €. Bon voilà le prix du champignon 3 € presque. زرودية 1,79 €. Les concombres 3 €. courgette هذه هي القرعة دير 3 € le kilo. الخضرة كيف دير 3 € le kilo. C'est moins cher qu'ailleurs, mais en fait, Voilà. Donc, en plus, comme elle dit la dame, c'est encore moins cher qu'ailleurs. Sinon, c'est encore pire. Donc voilà, ramener les champignons, comme 2 €, 3 €. L'aubergine, oui, l'aubergine, elle est 3 € le kilo. Ça veut dire que je 3 € à peu près. Voilà. Et la couleur. Par contre, quel est le khair? Merci, hein, madame. Les épinards, ramener. Les kilos, 3 €, 3 €. Hein. Le petit rang, le kilo, ça veut dire هذه كي تمونصو يجيب كاش 3 € ولا هيا دي مونصو صغيور يجيك واقع كاش 2 كيلو ولا 3 €. السلق كيف لي زيبينار كتشوف والخير كاين بصحة هايليك 3 € le kilo. السيلري 2 €. الحشيش هذا برك 2 €. شوفوا تاع ربي برك خلقوه في الارض قال لك زرع تنبت. فوالا نبيعوهم لنا غاليين. الوغ البروكولي سي 3 €. اللفت النافي راهي 3 € اللفت. كاين لو نافي فيولي كاين هذا وهذا 2 € le kilo. نسيتوش نزيد نوري لكم الفلفل. الوغ لو بيمون croyez moi ou pas c'est 10 €. هذايا الأحمر تاع لي زونتيي. الفلفل راهو 2 €. أو نقص باسكو دي فوا سي شير. كاين الأحمر كيف راكو تشوفوه بانان هذا تاع لي زونتيي. الفلفل الحار هذا 2,49 €. والأحمر هاوليك الفلفل هذا 2,49 €. فوالا هادو هما فايس تاع الافريكان. لا باتات دوس راهي دي 2,49 €. البيتراف يعني ما كاش حاجه تحت €1 ولا. فوالا بون الحشيش هامليك 1 € لو بيرسيل. حشيش حبابكم لو تيم ولا لو رومان هادوما. هيا روحي دوك نتيا 1 € لا بوت. هاوليك حشيش مقطفه النعناع المعدنوس البصل لونيون 1,50 €.
لي غادي 1.50 وشلاضه كل نوع. الشلاضه راهي رخيصه شويه كما نقولوا 1 يورو لا بياس ماشي الكيلو. يعني حنايا تشري هكذا تدي راس برك tu prends une tête 1 يورو ماشي بكيلو كما نتوما في البلاد. طماطيش هاي ليك 3 يورو. طماطيش هذيك صغيره 5 يورو راكم تشوفوا. هنا في فرنسا هنا الناس تدي غير بالحبه 3 يورو. ها ماشي يعمروا ساشيات ولا كلش. طماطم غاب 2,49. هاريكو هاي لك 4 يورو الكيلو. ها شابه بصح تشوفيها بك بعينيك 4 يورو. اللي عنده العيال ولا كاش يقدر يشري. هاي 4 يورو تاني هديه تاع البلا. الجلبانه راهي ب 4 يورو. وعندك الفول 3 يورو. هدايا لابلات الكارد هما يسموه 2 يورو الكيلو. يعني الا ديتي مرسو هكذايا يسقم لكاش 4 يورو. الا ديتي واحد هكذا باسكو يدير لكم موان 2 كيلو ولا. ارتيشو 3 يورو هاوليك. ولا فلوي البسباس بقريب 4 يورو. يعرفوا حوايج واحد اخرين فون دو. كاين البيض كاين الياغورت aussi. Alors parfois on déniche des prix هكذاك ما هدايا يكون بروموسيون. فويي واحد كيشوف ماشي يشري برك peut trouver des promos كما هكذا قريب باسكو يسبيري بيانتو. شوفوا كي كل حاجه هكذا عائله تكون غاليه بزاف يبيريمي يديروا لهم بروموسيون. فوالا هاي تاع الخضره. هنا اللي نشري الخضره ديالي. كاين اللي يروح المارشي منا جو بريفير هنايا. وهنايا تو سكي فروماج شاركوتري. فوالا تي ريون تاع لي غاتو اكسيتيرا. الحمشيه شويه كاشير هادو كاع حلال. تشوفوا الكاشير السوسيس سالامي. الدجاج على راسو هانيك 12 12 يورو. باغ لا باركيت تاع الدجاج بلون بولي 15 يورو. هذا سي الارنب اللابان حلال ثاني تسنى جو لو مونج با مي في 18 يورو اللابان. والدجاج بيتي بولي صغار 3 يورو 50. هاكم فوالا الصومون. فوالا هايليك الشاركوتري شويه. فوالا بعد ما وريت لكم بلي ديتاي يعني لي بري تاع لي فروي ليغوم كيما راكم شفتوا. لافونتاج هنا في فرنسا حنا ميم في الشتاء عندنا كاع الخضر والفواكه باسكو يجيبوا من ليترونجي اكسيتيرا. مي كما نقولوا اللي حاجه تاع لا سيزون تكون شويه رخيصه وحاجه اللي نجيبوها من الخارج من اسبان ولا من الماروك اي تو سي توجور شير ولا من لافريك اكسيتيرا. دونك ان شاء الله تكونوا راكم استمتعتوا بهاد لا فيديو. بصح لا فيديو ما كملتش باسكو انا حين للدار ونشوفوا واش نديروا. وعندي سوربريز لكم بنتي دير لكم لا روسيت دو بانكيك. قعدوا معنا. بون فوالا كي شريت شويه لي فروي ماكو تشوفوا. و توجور ا شاك فوا عندي لابيتيز نشيل البنان ويفسد ما ناكلوش اي دونك سا دوفيان كوم سا. دونك انايا ربي يسمح لي جالي لي جوتي. وجات بنتي دوكا باش تدي وليدها. elle m'a dit maman tu peux faire des pancakes avec ça. دونك قالت لي نسيي لك وحده وتشوفي. دونك نوريلكم. قعدوا معنا تشوفوا لا روسيت تاعها تاع البانكيك. فوالا شاهيناز بون هي حدير البانكيك هدايا اون برانسيب بلا فوال مي هي حتفهمكم اون تو لي كا. فوالا قول لهم مسا الخير. Salam. Donc aujourd'hui en fait on va faire des pancakes
à base de bananes bien mûres. En fait, je vais vous montrer. Ne bougez pas, j'arrive. Donc en fait, vos bananes arrivent comme ça, voire encore plus, parce que là, je trouve qu'elles sont encore très correctes. On peut même les manger. Mais des fois, voilà, l'odeur et la couleur ne donnent pas trop envie d'en manger. Donc on peut utiliser ces bananes-là au lieu de les jeter. Et on va faire des pancakes. Donc moi, je préfère les faire avec des flocons d'avoine qu'on va bien mixer pour donner en fait cette texture de pâte, pour éviter en fait de mettre de la farine et de la levure chimique. Ça reste beaucoup plus healthy et c'est meilleur pour la santé. Mais là, comme on n'a pas de flocons d'avoine, on va faire autrement. Donc j'ai pris une banane, un œuf pour aller avec, à peu près 100 g de farine et un petit peu de levure chimique, une cuillère à café, ça suffira. Donc la première étape en fait c'est l'écrasé de banane. Donc vous pouvez prendre soit un écrase patate ou quelque chose que vous avez, soit vous prenez une fourchette, c'est très bien, et vous écrasez la banane. فوالا كما راكم تشوفوا راهي تكرازي في البنان. انا ما عنديش هذاك اكراز تاع بوم دو تير، جو في افيك لا فورشيت، ندير بيدي ولا بلا فورشيت افيك مي مان كور واعطي العور. Ou une cuillère, avec le dos d'une cuillère, on peut très bien utiliser الحاجه اللي ça ديريها بيدك هي اللي تجي بنينه. والله انا ما نعرفش كامل، انا هاد هي اللي عطاتني ليدينا، جو كونيسي با سا، j'ai l'habitude de faire des crêpes، بصح البانكيك je vous cache pas jamais je l'ai fait. Donc voilà, en fait, dès que ça commence à être un peu mou, bien écrasé, donc on vérifie quand même. Après, c'est pas grave s'il y a des morceaux, hein. Ça reste dans le style nature. On peut rajouter l'œuf. Bon, غسلناها. Hop. On l'a lavé. Hein. Tu veux pas un peu de sel? Non, pourquoi non, il n'y a pas. Je sais pas, parce que je mets toujours une pincée de sel dans l'œuf. On mélange bien. Donc déjà, vous voyez, ça donne une sorte de petite texture un peu pâte à crêpes. Donc on mélange bien. Voilà, et je vais rajouter au fur et à mesure la farine. جات من الخدمة عيانة لي فاتيغي، جات باش تدي وليدها باسكو انا نكارديه، وقالت لي جا جو فيت لو فير لا فيت في. واش نديرو بيهم ابخي؟ Qu'est-ce qu'on va faire avec? Je le garde pour demain matin. نخبوهم الغدوة. معليش. Ça se garde, hein, c'est pas... زعما avec le régime intermittent, Anaya, je ne mange pas du tout de sucre et tout, mais je me dis, je me fais un jour de repos, semaine, hein, par exemple, soit dimanche, soit... Mais ça, c'est pas sucré, c'est de la banane. Non, mais oui, c'est vrai, mais je parle de... Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de sucre. Oui, c'est du fructose. Ah, tu mets pas de sucre dedans? Bah non, ça sert à quoi? Après, tu rajoutes ce que tu veux sur ton pancakes, mais... À la base, comme je t'ai dit... C'est bien ça pour le matin. Comme je t'ai dit, à la base, normalement, c'est des flocons d'avoine et c'est beaucoup plus... Enfin, c'est meilleur pour la santé. T'as pas toute la farine qui est déjà pas bonne pour la santé avec la levure chimique. T'as vraiment banane, fruits, l'œuf, protéines, et les flocons d'avoine, c'est l'apport en fibres. Et c'est mieux de faire ça déjà le matin ou au goûter. Tu peux mettre après avec du fromage blanc dessus, des fruits, des myrtilles, tout ce que tu veux. Ah ouais, c'est vrai. La prochaine fois, on chez les flocons et on les essaiera avec des flocons d'avoine. Alors, voilà. Je sais pas si la texture est bien parce que j'avais l'habitude de le faire avec des flocons d'avoine. Là, elle est un petit peu épaisse, mais il faut du lait. C'est vrai, j'avais oublié. Ah oui, du lait. Comme pâte là, j'avais oublié de vous dire, il faut aussi du lait, du coup. Alors que dans la recette avec les flocons d'avoine, vraiment pas besoin. Donc là, je rajoute 5 centilitres de lait pour 100 g de farine. Donc là, je vais la rajouter. En fait, c'est comme une recette de crêpes, hein, tout simplement. Et ça va permettre, en fait, à la pâte d'être moins collante. Et on rajoute au fur et à mesure. بالعجز
Voilà, ça commence à être déjà beaucoup plus joli. Elle est beaucoup plus détendue. Maman, elle fait les crêpes, bébé. Pancakes. Pancakes. À la banane. Ah, ben voilà, c'est Lana qui va les manger. Voilà. Et on va rajouter pour que ça puisse bien prendre en fait sur la poêle. J'aurais dû le faire avec la farine. Là, j'ai pas fait dans le bon sens. Mais Pourquoi tu tapes maman, toi? Un tout petit peu de levure chimique. Si vous voulez à peu près une dose, peut-être une petite cuillère à café, mais vous en mettez vraiment pas beaucoup, hein, juste histoire de, voilà, on saupoudre. Ah, mais j'ai besoin. Non, non. C'est vraiment histoire de que ça bien ça gonfle un petit peu. Ouais, voilà. Et voilà. Et la pâte est prête. Alors, vous laissez reposer donc 10 minutes. Après avoir laissé poser 10 minutes, vous préparez une poêle pour qu'elle soit moyennement chaude. Bon, je vous avoue que la mienne là, elle est quand même pas mal chaude. Donc j'ai essayé de mettre à petit feu. Vous mettez un peu d'huile. De préférence de l'huile de coco, c'est encore meilleur pour la santé. Avec la chaleur, en fait, ça va moins saturer. Après, l'huile d'olive, même si c'est bon pour la santé, ça va donner un goût bizarre à votre pancake. Donc de l'huile de tournesol, c'est très bien. Voilà. Après, vous prélevez comme les crêpes et vous créez votre petit pancakes. Voilà. Bon, je suis pas parfaite hein, dans le design des pancakes, mais on s'en fiche un peu parce qu'on va les manger. Si, elle est bien. Regardez celle-là. C'est la première. Principe raté, mais elle est très très bien. Et celle-là, regardez. Oui, attends. Alors, on attend que ça chauffe un peu de l'autre côté. Mais étant donné que ma crêpe là, elle est, ma poêle à crêpes est un peu trop chaude, je vais essayer de ne pas trop la laisser. J'arrive pas trop à juger. En tout cas, dès que vous voyez que ça commence à faire des petites bulles comme les 1000 trous, vous pouvez un petit peu tester les côtés, voir si ça a bien chauffé et la retourner. Donc vous voyez, je teste les côtés. Je regarde un petit peu en dessous. Vous voyez, ça a bien chauffé là avec la poêle que j'ai. Ça va être compliqué. Attention, hop, et on tourne. Et voilà. Franchement, moi j'ai goûté celle-là. Je suis où là? Oui, maman, elle est où? Allez, hein. Franchement, c'est trop bon. Vous voyez, ma banane wahda bark avec un œuf. Le matin, vous pouvez prendre ça en banana. Ça va vous faire 6 pancakes ou la 7, non? Ouais, bah là on en a fait 2, il y a quand même, il en reste, donc 3, 4, 5, 6, ouais, quand même, une dizaine tu peux les manger max, si tu le fais matin, des petits tu ou peux pas. bien déjeuner. Hein. On va reproduire. Je pense que c'est bon. On va pouvoir... Hop. Et voilà, c'est mieux quand c'est moins cramé. Mais si vous préférez que ce soit plus cuit, vous pouvez. C'est bon. C'est hein. vraiment comme vous le voulez. Mais si essaye de faire une autre ronde. Une petite ronde. Voilà la poêle. On va essayer de faire bien joli. Mais elles sont bonnes, hein, franchement. Voilà. J'ai jamais y pensé, j'étais bête. Hein. J'allais jeter les bananes. Donc vous voyez, rien ne se jette dans la nourriture. Et même la peau, vous pouvez la réutiliser. Pour faire quoi? Alors je m'en rappelle plus. Mais j'avais fait un cours pour anti-gaspi sur Paris où j'étais partie et on découvrait plein de choses. Et en fait, je sais qu'avec la peau de banane, on peut faire des gâteaux, je crois, ou des chips ou des trucs comme ça. Ouais, il faudrait que je retrouve la recette, mais en fait, dans la banane, rien ne se jette. En fait, ma fille, à part son boulot, elle a un boulot, elle est coordinatrice dentaire. Mais à part ce boulot-là, elle fait les cils, pas les sourcils, hein. Les cils, c'est ça. Donc, je vais lui demander un jour si elle veut me les faire. Et comme ça, on va filmer. Vous allez voir, c'est des cils naturels et tout ça. Pas les coller, mais elle va les faire. Elle a une formation, elle est diplômée pour ça. Pour tout ce qui est sourcils ou tanit. Juste les cils, maman. Les cils, tanit, tu m'avais dit où Rehaussement de cils et les extensions de cils. C'est tout. Ok. Je voulais faire... Ah oui. Ah, celle-là, elle est belle. J'ai fait le visage aussi. C'est le
microblading. Voilà, c'est ça. Pardon, j'ai même oublié. Microblading, c'est ça? Non, c'est pas microblading, c'est micro-needling. Needling. Mais le problème, c'est que je le fais pas parce que pour le moment, j'ai pas assez de matériel. Et puis, c'est des choses qui sont un peu comme le tatouage. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention à la personne. Il faut bien qu'elle suive les préconisations après pour pas qu'elle ait de problème. Et Voilà. Ils sont maniaques, ils ne veulent pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, pour le moment, dire les sourcils, il y a le week-end par exemple, les cils, elles se déplacent chez les patients. Donc, quand elle va me les faire, vous prenez un site, je vous laisserai ses coordonnées dans son site et elle se déplace chez les personnes. Voilà. Elle les fait pas cher par rapport aux gens qui font cher. Regardez la deuxième pancake, elle est super. Voilà, je suis vraiment... Elle m'a appris une chose, ça y est, je vais pas mourir bête ce soir. Là, enfin, dire les crêpes, c'est vrai, la farine, les œufs, le halib, le sucre et tout, regardez. J'ai goûté la première, elle est sucrée, n'a pas besoin de rajouter de sucre ni rien. C'est sucre naturel. Donc, donc ça fait 3. La quatrième, ça va nous faire 5 ou 6. 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 pancakes avec une seule banane. C'est pour 2 personnes en fait, une banane. Ah ouais, oui. Mais c'est une recette pour 2 personnes. Mais autant naturel. Une banane, on peut la manger le matin toute seule. Oui. Et on peut manger un œuf. Oui. Donc on peut se taper tous les pancakes toute seule. Ah oui, si on a 6 ou 7. Oui, mais t'as rajouté la farine en fait, c'est ça le problème. Non, mais Zarma, si tu rajoutes pas tu fais les flocons d'avoine. Si tu fais avec les flocons d'avoine, moi je les mange tout seul, mes pancakes. Ah ouais, donc vous voyez, j'ai même fait des pancakes au petit pois. Ah ouais. Ouais. Elle va vous apprendre des choses, Donc on colle comme voilà, c'est la quatrième. Donc on va voir ce que ça donne. Et voici le résultat final. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Shahinaz? Alors j'ai rajouté, donc pour la phase finale, j'ai empilé tous les pancakes. J'ai rajouté 3 petits morceaux de banane pour indiquer que c'est à la banane. Ensuite, j'ai mis mes petits sucre glace pour faire une petite décoration, rajouter un peu le sucre. Et j'ai rajouté un peu de miel parce que j'aime bien quand ça brille. Et surtout que le miel, c'est bon pour la santé. Voilà, un très bon dessert. Shahiya Tayyiba. ونقول لكم مساء الخير وإلى اللقاء. باي باي. باي باي. باي باي. باي باي.